about this entire industry, there is something basically wrong. What is the point of putting so many cameras? What is the point in selling more and more cameras if you are not going to achieve anything out of it? જો કઈ એમાંથી આપણને વળતર નહીં મળે તો કેમેરાના ડબલા નાખીને શું ફાયદો છે? હમણાં તપનભાઈ મને બહુ સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કહી કે એમના કસ્ટમરે એમને કહ્યું કે ભાઈ પોલીસને બતાડવા માટે 3-4 કેમેરા નાખી દો, બાકી બધા ડમી રાખો. This is our mentality, but this will have to change. જી કોઈના ઘરમાં જ્યારે અટેક થશે ને આવી રીતે બે ચાર જગ્યામાં અંદર અટેક થવા મળશે ને ત્યારે બધા જ આપવા મળશે અને ત્યારે આપણે તૈયાર છીએ. એટલું યાદ રાખજો કે કોમ્સર સિવાય હવે કોઈનો પાસે ઉપચાર નથી. There is no alternative. You won't find an alternative to Comsor as a product and as a philosophy. So we come back to my original, the entire philosophy that CCTV by itself is not enough. It is just the starting point. It is just the camera's feed. This is another camera's feed that we are getting right now. This is a camera feed. But if I am not going to make use of this feed, what is the point of this camera feed? Because if CCTV was enough, then there are so many incidents that I am going to talk to you about. They would never have happened. થાત જ નહીં. જો CCTV થી બધો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય તો જે હું તમને ઘટનાઓ કહેવાનો છું અને in the next 1 hour I'll show you so many videos which will really open up your eyes કે આ બધું થઈ રહ્યું છે છતાં આપણે શું જોતા નથી. But to start this program આપણે જરા ઉપરવાળાના આશીર્વાદ લઈએ અને એક એમાં તમને એક નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી બતાડું as system integrators. So અમે એવું અનાઉન્સમેન્ટ એમ કર્યું છે that we believe કે અમને ભગવાને ચૂઝ કર્યા, સિલેક્ટ કર્યા કે ભાઈ આ જેને પ્રોડક્ટ તમે બનાવો. ફેસબુકને ઝકરબર્ગને ચૂઝ કર્યા, બિલ ગેટ્સને માઇક્રોસોફ્ટને ચૂઝ કર્યા. અમે એટલા મોટા થશું કે નહીં, I don't know, but there is a good possibility and a chance that this product might become that big. So we don't want to wait till we make $1 billion to go and give it to the world. We'll say if we can contribute, let us contribute today. So we are giving Comsor for free to all places of worship across the world. Mandir, masjid, gurudwara, Parsi temple, fire temple, church. As long as it's a place of worship, we will give the technology for free. But we don't expect you to give that for free. We can't go to a mandir, we can't go to Somnath temple ourselves. અમે નહીં જઈ શકીએ ત્યાં જઈને કે અમે તમને ઇન્સ્ટોલ કરી આપીએ, અમે તમને ટ્રેન કરીએ. એ તમારું કામ છે. અમે તમને નથી કહેતા કે તમે સેવા કરો. You make the money. હા, તમને સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય, એ ભાવના હોય તો ખુશીથી તમે બી એવું કરો. પણ if you don't want to, this is a business. કારણ કે કોઈ કેમેરાવાળો કે સોમનાથના ટેમ્પલમાં કે શિરડીના ટેમ્પલમાં 300-400 કેમેરા નાખ્યા છે. So Shirdi Trust has spent 5 crore of rupees on security at Shirdi. Yet they are not achieving the kind of security levels that they should, in spite of spending 5 crores. In spite of spending 5 crores. So this opportunity exists for you. નામાં થાય શું કે જ્યારે તમે કોઈ ચર્ચમાં જઈને કહો, તમારે કોઈના ને કોઈની કોન્ટેક્ટમાં છે ને, કોઈ મંદિરમાં જતા હશો, કોઈ મસ્જિદમાં જતું હશે, ત્યારે તમે જઈને કહો કે ભાઈ આવી અમારી પાસે ટેકનોલોજી છે, તો તમને કોઈ ના નહીં પાડે. કેમ? કારણ કે તમને એક તો આ જે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાના છે એ સોલ્વ કરી આપે છે. બીજું કોઈ પૈસાનો ખર્ચો નથી. ત્રીજું તમે એમને કહો કે ભાઈ હું આનું 10-15-20 હજાર રૂપિયા મારું ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટોલેશન કન્સલ્ટન્સી થશે. Nobody is going to say no to you. But where is the other opportunity that comes out of that? When you go to a Somnath temple, for example, or to a, let's say one of the Akshardham temple, જ્યાં પહેલા અટેક થઈ ચૂક્યો છે, તો એના ટ્રસ્ટીઝ કોણ? કોઈ બી આવી જગ્યાના સંસ્થાના ટ્રસ્ટી કોઈ મોટું માણસ જ હોય છે. So then when he looks at what you have given for the temple, he says to you, એક કામ કરો સર, મારે આ કેમિકલની ફેક્ટરી છે, મારે ત્યાં લગાડી દો.
મારી હાઉસિંગ સોસાયટીમાં ત્યાં આવા પ્રોબ્લેમ થાય છે ત્યાં લગાડી દો ને, મારા જ્વેલરી સ્ટોરમાં આ પ્રોબ્લેમ થાય છે ત્યાં લગાડી આપો ને. એટલે ભગવાન તમને એની રીતે જુદી રીતે મદદ કરશે. સો એનીથી આપણે શરૂઆત કરીએ કે જો સીસીટીવી સફિશિયન્ટ હોત એની પહેલા આમાંથી કોણ આ મારી સાથે અગ્રી નહીં કરે કે આજે કેમેરાનો ધંધો પ્રાઇસ ગેમ થઈ ગયો? આજે ઇલેક્ટ્રિશિયન જઈને કેમેરા ફિટ કરી ગયો. Am I right? So let's add revenues. How do you become different now? I mean, how do you start making money from that same CCTV? By becoming different. Today you have 4 or 5 or 6 camera companies. Somebody from here sells Equation and Dahua and CP Plus and Sony and Panasonic. Oh, what do they all do? Same camera. It's a price war, no? And then finally when you give a CP Plus, another gentleman goes up and says, "Arey yaar sir, Patel saheb 400 rupiya per camera installation આપે, હું 200 માં કરી આપું." This will become a price war. તો આપણે એવો ધંધો કરવો જ ના કરો. I'm not saying no, but how can we make more money out of it should be our intention. So let's look at one opportunity that I read about yesterday. Now the Gujarat government says कि 2016 માં no CCTV no center. કેટલી સ્કૂલ છે? 10.83 લાખ સ્ટુડન્ટ્સ, English medium school 1200, examination center 1400, buildings to be used 5000, CCTV to be required 59,000. Point I am trying to make is immediately there is an opportunity. Because હજુ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ કે કોઈ બી ગવર્મેન્ટ, આમાં ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો વાંક નથી, પણ કોઈ ગવર્મેન્ટ સમજી નથી કે કેમેરા નાખી દેશો પછી શું એનો આટલો બધું ફૂટેજ જોવાનું છે કોણ? કે કેમેરા તમને નથી કહેવાનો કે ચીટિંગ થઈ રહી છે ભાઈ. કયો કેમેરા એવો છે આજે બન્યો છે કે જે તમને કહેશે કે અહીંયાથી આ માણસ જોવે છે એ ચીટિંગ છે એટલે અલર્ટ મોકલાવો? તો ગાંડા થઈ જશો એટલા અલર્ટ આવશે કારણ કે માણસ જોયા જ કરે છે. You have to watch yourself, not real time, post facto. I'll explain to you what that means. So happy new year everybody. But this is not, it's a little late to say happy new year. I'm not saying that to you, but see why I put that slide. 1 January बैंक ऑफ इंडिया में आगरा में 6 माणसों गया बपोरे 12 वागे. ओके, 12 वागे बपोरे 6 माणसों गया, 2 माणसों बहार उभा था, गार्ड ने पकड़ी लीधो, 4 माणसों अंदर गया, बैंक मैनेजर ने माथा पर गन मूकी, कीधुं पैसा लावो, 20-25 लाख रुपया चोरी कर्या, हैप्पी न्यू ईयर નું કાર્ડ આપ્યું અને ભાગી ગયા. અને સાથે સાથે સીસીટીવી રેકોર્ડર લઈ ગયા. તમારામાંથી કેટલા લોકોને આવો કેસ થયો છે કે રેકોર્ડર જ નથી મળ્યું? કે કોઈ ચોરીના કેસ થયા છે તમને? કોઈના ગ્રાહકો રેકોર્ડર ઉપાડી ગયા છે? સીસીટીવી શું કામ? હાજી, સો ગુડ પોઈન્ટ. ધંધો તો જોઈએ જ છે આપણે. કાલ સાહેબ એવું ના થાય કે તમે જેવા કામ કરાવો ને સારું છે જો અમદાવાદ પોલીસ આપતા નથી મકબૂલભાઈ. અરે થોડી આપણે વિડીયોઝ જોઈએ.是靠棍棒维护秩序。这位身穿蓝色衣服的女老师不断挥舞手中的木棍，并不时地对孩子们进行呵斥和拍打。这边一男一女2个孩子摔倒在地上，这位女老师见状，抬腿就是一脚，将摔倒的男孩踹出了至少半米。之后，老师આમાં સીસીટીવી હતું. આ ચાઇનીઝ સ્કૂલમાં સીસીટીવી હતું અને આવા ઇન્ટરનેટ પર જઈને તમે જુઓ
કે ક્રાઇમ કવર્ડ બાય સીસીટીવી તમે જઈને જુઓ તો તમને એમ થાય કે આ કેમ કોઈ વિચાર કરતું નથી કે ખાલી કેમેરા જ આપણે વધારીએ છીએ. આવું જો થયું તો એ સીસીટીવી શું કામનું? સો ધ ઓનલી થિંગ દેટ વોટ ધ એન્ટાયર ઇન્ડસ્ટ્રી સેઝ, અમે તમને છે ને મોબાઈલ ફોન ઉપર તમને લાઈવ બતાડશું કે તમારું છોકરું સ્કૂલમાં છે ને, લાઈવ બતાડશું શું થઈ રહ્યું છે. પણ તમને ખાતરી છે કે તમે જ્યારે જોશો ત્યારે જ પેલી ટીચર તમને લાતમાં હોય? અડધા કલાક પહેલા શું થયું હશે મને કોઈ પણ મોબાઈલ પર જરા નવો કેમેરા રિવાઇન્ડ કરીને બતાડો. વેરી ટફ, વેરી વેરી ટફ, વેરી ટફ. આ ચોરી જોઈએ પછી હું ડિટેલ્ડ વિડીયો બતાડીશ. આ ચોરી જોઈએ. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચોરી છે આ, કારણ કે એને આ ડબ્બો ઉપાડી લીધો, સાડીમાં નાખી દીધો, ડબ્બો ખોલ્યા વગર. ત્યાં સીસીટીવી છે. એને કેમ ખબર કે ડબ્બામાં શું હોય? ચોરનો ધંધો શું? ચોરી. સો નો ચોર જો પકડાઈ ગયો તો એનો ધંધો બંધ. કરેક્ટ? સો આ ચોરી કઈ રીતે થઈ હશે? બે કારણ. એક તો કાં તો અંદરના માણસો ઇન્વોલ્વ હશે અને કીધું હશે કે અમે અહીંયા મૂકીએ છે, તું આવી લઈ ગયો, અમે ચૂપ રહીશું, કારણ કે એનું માથું આમ નીચે છે કરે. રાઈટ? ઓર સેકન્ડ થિંગ ઇઝ વિચ ઇઝ મોર લાઇકલી કે કદાચ 2-3 દિવસથી આવતા હશે, જતા હશે, આવતા હશે, જતા હશે, જોયું હશે અહીંયા બહાર આટલી આ જ્વેલરી ઓપન છે, એને કેમ હાથ ન લગાડ્યો? બીકોઝ મે બી શી નોઝ કે આ ફેક જ્વેલરી છે, આમાં પડવા જેવું નથી. રાઈટ? હવે જો આ જ્વેલરની જગ્યામાં તમારી દુકાન સમજો, જો તમે સીસીટીવી રોજ જોતા હો તો એટલો ખ્યાલ આવે કે આ 3 બૈરાઓ રોજ આવે છે બપોરે આપણે ત્યાં, ધંધો આપતા નથી, આપણા સ્ટાફ ધ્યાન આપતા નથી, તો શું કામ રોજ આવીને જોવે છે, આમ જોવે છે, આમ જોવે છે, આમ જોવે છે, કે ચોથે દિવસે કઈ થવાનું? You can discover a planning, discover a recce. You can discover by checking CCTV. જો આપણે ભગવાનને છોડતા નથી. પ્લીઝ કમ. આજા આખી ને આખી પેટી ઉપાડીને જશે. ચાલ આજે સારું લાગે, તમારા ઘરમાં તો જ નહીં ચાલે. ઓકે, પિઝા કેટલા લોકોને ભાવે છે? Everybody? No. Next time you stop eating pizza. See, why? આને જોજો, રાઈટમાં જોજો. હા. બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ગોવા 35 લાખ રૂપિયા બેગમાં. 35 લાખ રૂપિયા. એટલે આ માણસને કેમ ખબર કે બેગમાં 35 લાખ રૂપિયા? અને અનફોર્ચ્યુનેટલી બેંકો શું કરે? બેંક્સ આર અ વેરી બિગ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર યુ, વેરી વેરી હ્યુજ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. પણ બેંકો કરે જ શું? આજે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા જોડે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં 16,000 બ્રાન્ચીસ છે. એ લોકોએ હમણાં ટેન્ડર બહાર પાડ્યું છે. શેનું ટેન્ડર? કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર અમારે લગાડવું છે. ક્યાં? ઇન્ડિયામાં 10 જગ્યામાં કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર. મેં લગાડો. કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરમાં 6,000 બ્રાન્ચ અમે કવર કરવાના છે. કરો. 10 કમાન્ડ સેન્ટરમાં 6,000 બ્રાન્ચ, એટલે એક કમાન્ડ સેન્ટરમાં 600 બ્રાન્ચની ફીડ આવશે. એ 600 બ્રાન્ચની ફીડ કઈ રીતે લાવવાના છે મને કહો. એની બેન્ડવિડ્થ કેટલી જશે, એને કેટલા મોનિટર જોશે. અને એક વસ્તુ તમે મને કહો કે હું છેલ્લા 15 વર્ષથી મારી બેંકમાં નથી, તો આઈ ડોન્ટ ઇવન નો વોટ માય બેંક મેનેજર લુક્સ લાઈક. If you are sitting in a command and control center, will you know what if this center is in Ahmedabad and you are getting a feed from Jamnagar, will you know who the branch manager of Jamnagar is? Command and control center. હું એમ કહું છું કે તમે કરો એ
સાથે સાથે દરેક બ્રાન્ચ પર લગાડી દો અમારું સોફ્ટવેર. ત્યાં કેમેરા તો ત્યાં જ છે તમારા. એક પીસી લગાડો, અમારું સોફ્ટવેર લગાડો અને ત્યાં ચેક કરો, કારણ કે ત્યાં જ તમને ખબર પડશે કે આ જે માણસો આવી રહ્યા છે રોજ, એ મારા ઘરાકો નથી. આ કોઈ ગડબડિયા છે. બેંક ઓફ બરોડામાં દિલ્હીમાં જે 3000 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોબ્લેમ થયો, ખ્યાલ છે તમને? બે મહિના પહેલા ફોરેન એક્સચેન્જનો પ્રોબ્લેમ. એક મહિના સુધી 4000 કરોડ રૂપિયા જમા કરતા હતા એ લોકો બેંકમાં. હવે બહુ માણસોને કહેવાય તો નહીં, તો બેગો લઈને કેશ લઈને આવતા હતા અને 59 અકાઉન્ટની અંદર એ લોકો જમા કરતા હતા. તો કાંઈક તો બ્રાન્ચ મેનેજર જોતો હોય તો એને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ શું છે, આ માંડ્યું છે શું. કારણ કે એ લોકો શું કહ્યું, એક અકાઉન્ટની અંદર જો પૈસા ખૂબ જમા થાય ને તો બેંકના ઇન્ટરનલ મિકેનિઝમ્સ ટ્રિગર થાય. એટલે એ લોકો સ્માર્ટ છે, એ લોકોએ 60 અકાઉન્ટ ખોલી નાખ્યા. This may not be the most apt case that I'm talking about, but I'm saying that by checking CCTV on a daily basis, this is what you can discover. Please come. Welcome. Just give the mic to those people who have just joined. Could you introduce yourselves, please? Good morning, all of you. Myself, Shilpesh Dave, Param Security Solutions, Anand. Anand thi aavo છો? Okay. He's with me. Okay, he's with you. Somebody else joined. This gentleman came. My name is Suril Sai and I coming from the Tender Tiger. ક્યાંથી આવો છો? Tender Tiger. Tender Tiger, Gujarat College, Wall Street. Alright. Okay, welcome. So we carry on. So everybody knows about the Smriti Irani case, right? Fab India, Goa, 1000 crore company. I think they have about 250 stores. So they have made a brand name after a very long time. A lot of work goes into building a brand. So what happened in this case? Smriti Irani was changing. The camera was not at fault. Camera no angle આમ હતો એની કરતા આમ કરી નાખ્યો. We know ના આપણા ફિક્સ કેમેરાની અંદર લેન્સ મૂવેબલ છે તો લેન્સ આમ નોર્મ કરી નાખ્યો એટલે અહીંયાની જગ્યામાં અહીંયા રેકોર્ડિંગ થતું હતું. એક વર્ષ સુધી it was not being monitored. So તમે એનો લાંબો જરા વિચાર કરો કે એક વર્ષ સુધી વિડિયો ક્યાં ગયા હશે, કેવી એની MMS ક્લિપ થઈ ગઈ હશે, ક્યાં શેર થયા હશે, who knows. Finally, what did the police in Goa do? Identifies accused Fab Staff India staffer and that they made the company responsible. That it is your fault. Who will have to go to jail when the matter gets done? Who will have to go to jail? MD of the company for a this thing that has been committed by the staff. What is this thing that's coming? Petroleum Ministry માં દિલ્હીમાં સિક્રેટ ચોરી થઈ હતી 3-4 મહિના પહેલા, એપ્રિલ મહિનાની વાત છે. તો એમાં શું કર્યું, સીસીટીવી વાળાને પૈસા આપ્યા, કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર પૈસા આપ્યા કે રાત્રે તું કેમેરા સ્વિચ બંધ કરી નાખ, અમે આવશું, ફોટોકોપી કરશું, ડિટેલ બધી લઈ જશું, રાઈટ, અને પછી તું ચાલુ કરી નાખ. સિમ્પલ. મુંબઈની એક સ્કૂલ, આ રેપ કેસીસ મુંબઈમાં 4 દિવસ પહેલા મોટો એક કિસ્સો થયો છે. મિનિસ્ટ્રી ઇઝ ઇન્વોલ્વડ નાઉ ધેટ એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર ઇઝ ટોકિંગ ટુ અસ કે ભાઈ તમે અમને મદદ કરો. This is a very big school in Bombay. Bangalore had 6 or 7 such reported incidents. Good international schools, molestation cases, all covered by CCTV. Here, in this case, what happened was, જ્યારે રેકોર્ડર માંથી ફૂટેજ લેવા ગયા તો રેકોર્ડર નું ફૂટેજ બ્લેન્ક. હવે સીસીટીવી નું રેકોર્ડર તમે બધાએ જોયું છે, રાઈટ? આ પ્રોજેક્ટર જેવું છે. ઉલટું કરો, 4 સ્ક્રૂ ખોલો, હાર્ડ ડિસ્ક કાઢી નાખો, નવી હાર્ડ ડિસ્ક નાખી દો, ફૂટેજ ગયું. નંબર 1. નંબર 2, ફાઇનલી ઇટ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ. કેટલી વાર ડીવીઆર ફેલ થાય છે?
કેટલી વાર ઓવરરાઈડ થઈ જાય છે, જે તમને જોઈતું હોય એ જ ના મળે કે શું સાહેબ અમે 2 દિવસનો વિડિયો રાખીએ, તો ભાઈ શું કામ રાખો છો? 2 દિવસનો રાખવાનો તો શું કામ રાખો છો? इंटरेस्टिंग केस इन मुंबई. एक प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन ज्वेलर ने ત્યાં ગયા, લંચ લીધો એની જોડે, મારી નાખ્યો, 12 લાખ રૂપિયા નો 12-13 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી, ડીવીઆર લઈને હાર્ડ ડિસ્ક લઈને ગઈ. નોર્મલ પ્રોબ્લેમ. રોજ વાંચો તમને, રોજ ક્યાંય બી હવે સીસીટીવી ની જ્યાં ઘટના થાય છે ત્યાં these people have become very clever. They will take away the recorder. There is no doubt about that. So the moral of the story is that CCTV by itself is not enough. It is a starting point. કોઈના આ વસ્તુમાં સંદેહ છે, આ ફિલોસોફીમાં સંદેહ છે, it is not enough. છે, જરૂર છે, પણ it is not enough. અને આજે આટલી બધી વાતો મેં કરી ને કે ભાઈ કેમેરા બંધ થઈ જાય છે, ઉપાડી જાય છે, right? What are these? These are headaches. Sardar. Okay? What the industry wants you to do for this sardar? They will say તમે IP camera નાખો, તમે મોટું VMS લઈ આવો, તમે આમ alert system નાખો, તમે ફલાણું alert system નાખો, અમે તમને SMS થી alert મોકલાવશું, અમે તમને email થી alert મોકલાવશું. મને એક વસ્તુ કહો કે તમારી પાસે SMS આવે ને તમારો ફોન સાયલેન્ટ કરો ને તમે SMS જોવો નહીં તો શું ફાયદો એ alert? Or Ravi, come here. Sit here. Yeah, sit here, sit here, sit here. Just sit. Pretend you are sleeping. What camera can say that this man is sleeping? He is my guard. He has gone to sleep on duty. What sense is that alert system? So the entire industry is trying to give you chemotherapy for a headache. Comsur is a crocin for your headache. So the industry will say, "Are ame tamne you know when you go to sell tamne શું કહેશે? A typical customer reaction. તમે facial recognition કરી શકો છો? અરે ભાઈ ઇન્ડિયાની CID facial recognition નથી કરી શકતું તો હું ક્યાંથી તને કરીને આપું? મારી પાસે facial recognition કરવા માટે database તો હોવો જોઈએ ને. I need a database, right, to compare. You go to the world's best facial recognition software. You just shut your eyes. Just shut your eyes in front of that camera. It cannot recognize you. Why? Because એને પહેલા તમારી iris જોવાની જરૂર છે. પહેલા iris લે, પછી તમારા bones લે, પછી આ structure લે, આ structure લે, then it recognizes you. Then it recognizes you. Shut your eyes. You're okay. So they will all talk about video analytics, but that video analytics નું નામ સાંભળ્યું છે, right? So what Comsur has coined a new word. અમે એમ કહીએ છીએ video analytics રાખો, સાથે સાથે human analytics રાખો. What God has given you is this computer between your 2 ears and these 2 eyes. You use those first. That is human analytics. What does a camera have? Lenses. Camera only has a lens. Human beings have eyes. And with those eyes, the human beings can think. So which is more effective? The lens of the camera or our mind? Which is more effective? અત્યાર સુધી આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીએ સ્ટોરેજ સ્ટેન્ડર્ડ નથી કર્યું. There is no storage standard. पुलिस में से 30 दिन का हमारे पास 30 दिन का तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए. चलो रात को तुम्हें 30 દિવસ નો રેકોર્ડ. પણ જો ઘટના આજે ઘડી અને એક્ઝેક્ટલી તમારે 31st ડે નો જો વિડિયો જોઈએ પાછળનો, કારણ કે એનો લિંક કદાચ કોઈ 31મા દિવસનો હોય તો ક્યાંથી મળશે તમને? So some people say हम लोग 1 दिन तक रखते हैं,
सम से हम 3 दिन तक रखते हैं, सम से हम 30 डेज तक रखते हैं, सम से हम 3 साल तक रखते हैं. અરે પણ પછી કે એને શોધશો કેમ? કારણ કે એક બીજો પ્રોબ્લેમ શું છે કેમેરા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે જેટલા તમારા ચેનલ એટલા તમારા વિડિયોના સ્ટ્રીમ્સ અને ફીડ. હવે એ દિવસે કઈ 16 કેમેરાનું જો માનો તમારું ચેનલ હોય તો તમને કેમ ખબર પડશે એક વર્ષ પહેલા મારે કયા કેમેરામાં જઈને શોધવું? એની કરતાં જો એવો આપણે વિડિયો બનાવીએ કે જે 16 કેમેરા એક વિડિયોમાં લઈ લેતો. ધ્યાનથી સાંભળજો, 16 કેમેરાનો એક વિડિયો, not 16 different videos. One video showing all 16 cameras. Comsir will help. So let's do one thing. ઘણી સ્લાઇડ્સ જોઈ. Let's make it a little more interesting. કઈ ટાઈપની વસ્તુઓને તમને ક્યાં તમને કામ આવશે એ જુઓ. કેટલા ચોરે છે જોજો. માણસની ગ્રીડ કેવી છે જુઓ. ઓકે પતિ ગયું તો પાછા આવે છે આમાં. कोई नहीं दिख रहा क्लाइंट आया था. वो भी बात सही है, वो भी दिखा देता हूँ आपको. आपने पूछा तो वो भी दिखा देते हैं. ये देखो, ये क्लाइंट आ रही है. जितनी बेचारी आगे जा रही है उतनी सेल्स पीपल पीछे जा रहे हैं. धंधा किसका गया? एग्जैक्टली. नॉट